ओम शांति। आज 27 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे एबे एही विशाल पुराना दुनियार विनाश हेबाको जाउछि, नुआ दुनियार स्थापना हेउछि, सेथिपाई नुआ दुनिया को जीवा पाई पवित्र हुआ। प्रश्न परमात्मा का संबंध रे तुमे पिला मने केउ आश्चर्यजनक कथा जानिछ जहाँकि मनुष्य मानकर ज्ञात सारे बाहरे। उत्तर तुमे माने कहूच आत्मा जेपरी ज्योतिर्बिंदु अटे परमात्मा मध्य सेहीपरि अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अटंती। एही आश्चर्यजनक कथा समस्त मनुष्य मानकर ज्ञात सारु बाहरे, तांकर बुझिबार शक्तिरु बाहरे। केतेक संतान माने मध्य एथिरे द्वंद्वरे पड़ुछंती। जो माने प्रतिदिन मुरली शुणुछंती सेमानक मध्यरु भी किछि जण द्वंद्वरे पड़ुछंती। बाबा कहउछंती पिला माने द्वंद्वरे पड़ नाही। जदि छोट रूपरे याद रहु नाही तेबे बड़ रूपरे याद अथवा स्मरण कर, किंतु निश्चय स्मरण करिवाकू हेबो। गीत बजाय बाबा ने रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। कलयुगर रात्रि रे तुमे यात्रा करुच, तुमे थकी जाओनी। कलयुगर समस्या देखिकी थकी जाओनी। जल्दी आसवाकू जाउची आमर सुवर्ण सवेरा माने सत्ययुग सुवर्ण युग। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंको आत्मिक पिता बुझाउछंती, सेथिपाई पिला माने आत्म अभिमानी होई बसिबा उचित। एहीपरि आउ कोनोसी स्थान रे बुझा जाउ नाही। कोनोसी साधु संत एहीपरि बुझाई नथांती जे आत्म अभिमानी होई बस। एकथा केवल एका बाबा ही बुझाउछंती, आउ केही एही कथा कहि परिबे नाही। एही उपाय केही बताई परिबे नाही। तुमे संतान माने मध्य जानुछ जे आमे आत्मा अटु। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए शरीर नहीं थाए। केबे बारिस्टर केबे डाक्तर होई थाए। आत्मा ही एबे पतित होईची पुणी पावन हेबो। आत्मारे ज्ञान धारण होई थाए। बाबा निराकार ज्ञानर सागर होइथिबारु निश्चय आसी ज्ञान सुनाइबे। से निराकार से ज्ञानर सागर, तेणु से आसी ब्रह्मांक शरीरर सहारा नेइकिरी आमको ज्ञान सुनाउछंती। पतित पावन शिवा बाहले पतित पावन होइथिबारु निश्चय आसी पावन कराइबे। जे सिए सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा अटंती। मु तुमर पिता सर्वश्रेष्ठ ज्ञानर सागर अटे। मोर निजर शरीर नहीं। मु सबु ज्ञान तुमर आत्मा धारण करुथिबारु ए सबु ज्ञान तुमर आत्मा धारण करुथिबारु तुमको आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देह अभिमान रखिबा अनुचित। आउ कोनोसी एपरि स्थान नहीं जेउठी सुनिबा और सुनाउथिबा व्यक्ति उभय देही अभिमानी होइथिबे। बाबा तो निराकार अटंती। से आसी तुमको राजयोग सिखाउछंती। बाकी सब मनुष्य हेउछंती देह अभिमानी। जदिओ एही लक्ष्मी नारायण निमंते कुहाजिबो ये आत्म अभिमानी थिले, तथापि देह अभिमान तो रही थाए ना। एही ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आसी देउछंती। आत्मा को धारण करिबाकू हेबो। आत्मा को ही पतितरु पावन हेबार जुक्ति बताउछंती। एबे समग्र दुनियार पतन होईची, तेणु उत्थान करियाकू आसुछंती। एकथा तुमे संतान माने जानिछ। डाउनफॉल एंड राइज। डाउनफॉल अर्थात डिस्ट्रक्शन, राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन। उत्थान एवं पतन, स्थापना और विनाश। स्थापना कहार, उत्थान कहार? नुआ दुनियार स्वर्गर स्थापना, पुणी पुराना दुनिया हेल नरक, नरकर पुणी विनाश। डिस्ट्रक्शन अर्थात डाउनफॉल। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलिजुग होछि पुराना दुनिया। एहार डिस्ट्रक्शन अर्थात विनाश निश्चय हेबा दरकार। विनाशर लक्षण हेउछि एही महाभारी महाभारत लड़े। महाभारतर वृत्तांत महाभारत शास्त्र रे देखाई थांती। बाबा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछंती। से तो निश्चय नुआ दुनियार स्थापना करिवे। एहा हेउछि बेहद्र विनाश। बेहद सृष्टिर विराट बड़ संसार 900 800 900 कोटी जेते भी मनुष्य आत्मा माने अछंती
से समस्तଙ୍କ ପାଇଁ विनाश। ଯେତେ ବି ରଚନା ରଚିଛେ, ଯେତେ ବି ସୃଷ୍ଟି ରଚିଛେ, ସେ ସବୁର ବେହଦର ବିନାଶ ଓ ବେହଦର ସ୍ଥାପନା। ପୁଣି ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିକିରି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହବ। ତେଣୁ ବେହଦରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ। ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ପୁଣି ପୁରୁଣାର ନିଶ୍ଚୟ ଖଲାସ କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସେହି ସମୟ ଅଟେ, ସେହି ତାରକାମାନେ ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଦମ ଗଡ୍ରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର କ୍ରିଏଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର ଆଦିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ହୁ ଇଜ୍ ହୁ, କିଏ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ। ସାରା ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ଘୁରୁଛି, ସେମିତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପତିତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସୀତା ଘରକୁ ଯିବେନି ବୋଲିକି ରାମ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବ। ବାବା ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସୀତାମାନେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ୟୋଗରେ ଅଗ୍ନିର ଜଳ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଓର ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ନଚେତ୍ ଏତେ ଜପ ତପ ତୀର୍ଥ ଆଦି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବିଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା, ଜପ ତପ କଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଯାହା ବି ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମର ହିସାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଣୀ ଓ ଗଳ୍ପ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମକ ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲା, କିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆତ୍ମା, କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାର ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ପଳେଇଗଲା, ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଘରକୁ କେହି ଫେରିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା ସେ ହିଁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କି କେହି ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଭିନେତା ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଦେବ। ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ଥାପନା କରାଉନାହାନ୍ତି। କ୍ରିଏଟର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପୂରା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛି। ଯେପରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ ନା।
बाबा ही आसी कृष्णपुरीर साक्षात्कार कराउछन्ति। देखाइथान्ति जे कृष्ण अश्वत्थ पत्र उपरे सागर रे भासी भासी आसिले। एहा ठीक कथा। नुआ दुनिया को प्रथमे श्रीकृष्ण ही आसीथान्ति। सागर रे नुहे किंतु गर्भ महल रे आसीथान्ति। आंगुठी चुचुमी चुचुमी बहुत आराम रे गर्भ महल रे रहिथान्ति। सत्ययुग रे जेउ संतान माने जन्म हेबे सेमाने गर्भ महल रे रहिबे। सेमाने गर्भरूपक महलर दृश्य को पुणी सागर रे पत्र उपरे बसाइबार दृश्य देखाइछन्ति। से सबु हेला भक्ति मार्गर कथा। बाबा एही सबु शास्त्रर सारमर्म बसी बुझाउछन्ति। एठारे गर्भ जेल रे रहुथिबारु कहउछन्ति आमको बाहर कर। आत्मा जहाँ भी द्वापर कଳି जुगरे किछि भी कर्म हो जाइथिबो सेतिपय ताको गर्भ जेल रे ताको टिके मने पड़िबो से कथा। तो सजार अनुभव हब। तेणु से कहब बाहर को बाहर कर मु आउ पाप कर्म करिबिनी। बाबा कहउछन्ति से पिला कहब आत्मा कहब मु आउ पाप कर्म करिबि नाही। किंतु रावण दुनिया रे पाप तो होई थाए किंतु से जन्म होला परे जहा प्रतिज्ञा करथिला भूली जीव पुणी पाप कर्म करबा आरंभ करदब। तेणु पाप करिबारे लागि पड़न्ति। तुमे अधा कल्प जेल बर्ड्स अर्थात बंदी हो जाउछ। चोर व्यक्ति को जेल बर्ड्स बा कैदी कहा जाए। बाहर को बाहरिले पुणी चोरी करिबारे लागि पड़न्ति ओ जेल को जीवा को पड़ी थाए सेतिपय जेल बर्ड्स कहा जाए। आमे मध्य द्वापर कଳି जुगरे 63 जन्म जाए जहाँ भी कर्म कले से कर्मर फल स्वरूप हमको गर्भ जेल रे जाइकी टिके सजार अनुभव हब। बाबा कहउछन्ति बाबा बुझाउछन्ति एहा रावण राज्य अटे। सेठारे अर्थात स्वर्ग रे एपरी कथा हेब नै। स्वर्ग रे केही भी पाप कर्म हबनी विकर्म हबनी। तेणु करी गर्भ महल रो अनुभव हब। बच्चा आराम रे मातृगर्भ रे रहिबो। ताहा हेउछि राम राज्य। सेठारे ना गर्भ जेल अछि ना जेल अछि। दुनिया वाला जेल भी नहीं और गर्भ जेल मध्य नहीं। गर्भ जो थिबो मातृगर्भ महल भलिया अनुभव हब। अर्थात जेल अर्थात कारागार रहिबो। सत्ययुग रे कारागार रहिबो नहीं। एठारे तो केते मनुष्य जेल रे बंदी होई रहुचंती। गर्भ जेल अटे ताहा मध्य कारागार अटे। डबल जेल अटे। कलिजुगर अंत समय अटे ना। बाबा बुझाउछंती तुमे संतान माने एबे स्थापना कार्य करूछ। उत्थान ओ पतन प्रत्येक कल्परे होई चलिछि। उत्थान ओ पतन दुनिया रे होई थाए। एथिरे भारतर मुख्य पाठ रहिछि। गायन मध्य करिथांती आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। आत्मा एवं परमात्मा सत्ययुगरु आमे अलगा ही साराणी बाबांगठु। बाबा कहउछन्ति 5000 वर्ष बीती गलाणी तो बहुकाल 5000 वर्ष अलगा रहले। एबे सुंदर मेलन हैला जेतेबेले आमे ए ब्रह्मांक शरीर रे शिव बाबा को पाइले। तो शिव ब्रह्मा बाबा बनिगले दलाल। आ शिव बाबा मिलिले आम संगे आ से दलाल बनिगले माध्यम बनिगले। तो बाबा कहउछन्ति तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो बाबा कहउछन्ति केउ आत्मा माने बहुत काल अलग रही तार मध्य हिसाब दरकार। प्रथमे देवी देवता धर्मर आत्मा माने पाठ करने को आसी थांती। एबे सेही देवता माने नाहांती जे कि राज्य करि जाइछन्ति। तांकर चित्र यादगार अर्थात स्मारकी रूप रे रहिछि। राजत्व तो शेष हो गला। स्वर्ग राज्य शेष हो गले नरक आसुची। पुणी हेल अथवा नरक शेष हेले हेभेन अथवा स्वर्ग हेउची। तेणु नुआ दुनियार निर्माण और नरकर विनाश हेउची। स्थापना करिबा निमंते संतान मानंकर आवश्यकता रहिछि। सेठारे मध्य तुमे ही रहिबो। प्रथमे तुमको दैवी गुणधारी देवता हेबाको पड़िबो। गायन मध्य रहिछि। मनुष्य से देवता किए करत ना लगी बार। भगवान को समय लगिलाने मनुष्य रो देवता बनेवा पाए। ए गोटे संगम जुगरे कलिजुगी मनुष्य मानंकु से दैवी गुण वाला देवता बने देले। बाबा कहउछन्ति विकार युक्त मनुष्य
ଭଗବାନ ବାଚ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ତ ହେବ, ତାପରର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଅପରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକେ ସେଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଚାଲିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଗାର୍ଡେନ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବଗିଚା। ଦେବତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲର ବଗିଚା ରହିଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡେନ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗିଚା ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କହନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ପୋଷାକରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାକୁ କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? କହନ୍ତି ହଁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ପଦ ପାଇଥିଲ? ବାବା ମାମା କହୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲକ ଯଥା ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ ଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛପାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସଠିକ କଥା ଅଟେ। ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଘରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହିଁ ୟାଦର କଥା। ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ କଥା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ତାହା ପୁଣି ଅର୍ଥ ସହିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ନିଜକୁ ବି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁଭବ କର। ନୂଆ କଥା ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବା ଓ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିନ୍ଦୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, ଘର ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଶିବବାବା। ତ ମନେ ପକାଅ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ତ ମନେ ରହୁଛି ନା। ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଲା ପରମଧାମ, ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶାନ୍ତିଧାମ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ସୁଖଧାମ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ। ଦୁଃଖୀ
ନର୍କ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ ଆବଶ୍ୟକ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛି ତୁମକୁ ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଥର ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ପୁଣି ହରାଇ ଦେଇଛ, ଅଗଣିତ ଥର ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ପୁଣି ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ମାୟାର ତୋଫାନ ସହିତ ତୁମର ବହୁତ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ସେପଟକୁ ଟାଣୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏପଟକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ହୁଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଯଜ୍ଞରେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ଅଚଳ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ରହୁ ଯାହାକି ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ରହୁ ଯାହାକି ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ସମୟର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତୁମର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ତିଆରି ହେବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଅମୁକ ଏ ପଦ ପାଇବ, ଅମୁକ ଏ ପଦ ପାଇବ, ଇଏ ଦାସୀ ହେବ, ଏସବୁ କହିବେ। ସେ ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି, ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ଚାଲିଲି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ହତ୍ୟା କରି ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗଫଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ଠକାମି କର ନାହିଁ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ମେରେ ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକରି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ସଦୃଶ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅର୍ଥ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ସମର୍ଥି ରହିଛି, ସେଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ, ତେବେ ଯେତେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମେହନତ କର, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତେବେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତିସାରେ ହିଁ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛ ନା, ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଯୋଗିତ୍ୱ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନିତ୍ୱ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏବେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିକିରି ଦେଖାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।